Hi friends, today we are going to start the first poem of the 10th standard, Teenager's Prayer. This poem is written by J. Morse. First of all, try to understand the meaning of teenagers. Which age is called a teenage? The age between 10 or 13 years to 16 or 19 years. The age between 10 or 13 to 16 or 19 years are called teenage, mostly from 13 to 16 is called the teenage. And here the poet pray to God as a teenager. Teenage in Marathi किशोरवय. एक किशोरवयीन तरुण प्रार्थना करतोय आणि त्याची काय प्रार्थना आहे गॉडकडे. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल आय रीड द पोएम, देन वी विल डिस्कस ईच स्टांजा वन बाय वन. कॉन्सन्ट्रेट. Look. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. There are 5 stanzas in the poem, and poet as a teenager prayed towards the God, prayed to God. What did he pray? काय प्रार्थना केली त्यानं परमेश्वराजवळ, गॉड जवळ, ईश्वराजवळ. लेट्स सी द फर्स्ट स्टांजा. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. Each day brings new beginnings. Every day brings new beginnings, new start. And decisions I must make. Decisions, निर्णय. Try to understand in Marathi also that each day, प्रत्येक दिवस brings आणतो काय, what, न्यू बिगिनिंग, नवीन सुरुवात. प्रत्येक दिवसाची सुरुवात नवीन असते. डिसिजन्स आय मस्ट मेक. आणि निर्णय मला घ्यायचे आहे. मस्ट, देर इज अ कंपल्शन. निर्णय मला घ्यायचे आहेत. मी निर्णय घेतलेच पाहिजेत, कारण प्रत्येक दिवस हा नवीन आहे. ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग. प्रत्येक दिवस नवीन सुरुवात आहे.
I am the only one to choose the road that I will take. I am the only one. I am the single. मीच आहे एकटा. I am the only one to choose the road that I will take. जे रोड मला घ्यायचे, ज्या रस्त्यावरती मला जायचं आहे तो निवडणारा मीच आहे. आय एम द ओनली वन. दॅट यू नो द कोटेशन. तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. दॅट सूट्स ऑन द सेकंड अँड थर्ड लाईन ऑफ द फर्स्ट स्टांजा. व्हॉट? आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक. मीच तो एकटा आहे, एकमेव आहे. आय एम द युनिक टू टेक डिसिजन ऑफ माय ओन लाईफ. नो वन कॅन टेक डिसिजन ऑफ माय लाईफ. And I have not right to take decisions of others' life. Everyone have a right, everyone have a privilege to take the decisions of their own life, which will be leads them towards the success. Look at the next stanza. I can choose to take the road of life that leads to great success. As I told, I can choose to take the road of life that leads to great success. I can choose. I have ability. I am able to choose. That roads, which roads? ते मार्ग, रोड, मार्ग, पथ, which that leads to great success. जो ग्रेट सक्सेस कडे जातो, जो यशाकडे घेऊन जातो, ते मार्ग मी निवडू शकतो. आय कॅन चूज. आय एम एबल टू चूज. मी ते मार्ग निवडण्यास समर्थ आहे. और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन्ड रोड that leads to great distress. Otherwise, another choice is there. Both choices are in front of you. Both choices. You are able to choose that road which leads to the great success, or darkened roads which leads to the great distress. Decision is yours, your choice. Which road you want to choice, you want to select, it's your decision. Speaker said here that I can choose take road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. मग मी कोणता मार्ग निवडायचा आहे जो मला यशाकडे घेऊन जाणार आहे, का तो मार्ग निवडायचा आहे जो तो अंधारमय डार्कन्ड रोड, अंधारमय मार्ग निवडायचा आहे जो मला ग्रेट डिस्ट्रेस पश्चाताप त्याकडे घेऊन जाणार आहे. कोणता मार्ग मी निवडायचा आहे, दॅट्स माय ओन डिसिजन. दॅट्स नॉट द डिसिजन ऑफ एनी अदर पर्सन. नॉट माय टीचर, नॉट माय फादर, not my brother, not any other person can take decision of my life. It's my own decision. Which road should I choose? And the speaker said the both things. दोन्ही गोष्टी सांगितल्या स्पीकरने. चॉईस इज युअर्स. तुम्ही ठरवायचा कोणता रोड निवडायचा. Look at the third stanza is there. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Please, speaker was requesting to the God. Or we can say the speaker is requesting to the God. What did the speaker? What is the speaker requesting?
टू द गॉड. ओपन अप माय आईज. माझे डोळे उघड, माझे डोळे उघड. वाय? दॅट आय माइट क्लिअरली सी. दॅट आय माइट क्लिअरली सी. जेणेकरून मी क्लिअर बघू शकेन, क्लिअर कट बघू शकेन. आय माइट क्लिअरली सी. what I might clearly see. Help me stand for what is right. Help me to stand for what is right. Bring out the best in me. Help me, मदद कर. Speaker is again requesting to the God that, oh God, help me. For what? For what is right. Bring out best in me. जे बरोबर आहे ते शोधण्यासाठी, जे बरोबर आहे त्याच्या बाजूने राहण्यासाठी गॉड मला हेल्प कर. ब्रिंग आउट, बाहेर आण. ब्रिंग, आणणे. ब्रिंग वर्ब आहे. BRING, ब्रिंग, ब्रॉट. ब्रिंग मीन्स आणणे. ब्रिंग आउट, बाहेर आण. व्हॉट ब्रिंग आउट? बेस्ट इन मी. माझ्यातलं जे सर्वोत्कृष्ट आहे. गुड, बेटर, बेस्ट. गुड चांगला, बेटर अधिक चांगला, बेस्ट सर्वात चांगला. अँड स्पीकर सेड हियर, पोएट सेड हियर, गॉड ब्रिंग आउट बेस्ट इन मी. आणि माझ्यातलं जे सर्वोत्कृष्ट आहे ते बाहेर आण. Look at once again I repeat the third stanza. It's very necessary, very important thought is that. Please open up my eyes, dear Lord. देवाला तो म्हणतो डिअर लॉर्ड, आपुलकीनं बोलतोय. देवा कृपया माझे डोळे उघड. कशासाठी? दॅट आय माइट क्लिअरली सी. जेणेकरून मी क्लिअर कट बघू शकेन. देन एव्हरीवन कॅन सी क्लिअरली एक्सेप्ट ब्लाइंड पर्सन्स. आंधळी लोक सोडली तर सगळ्याला डोळे आहेत, सगळे क्लिअर कट बघू शकतात. देन वाय द पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू द गॉड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. व्हॉट द पोएट वॉन्ट्स टू सी क्लिअरली? गुड थिंग्स. पोएटला काय चांगलं बघायचं आहे, काय बघायचं आहे क्लिअरली? तर त्याला गुड थिंग्स बघायच्या, चांगल्या गोष्टी बघायच्या. इन द थर्ड लाईन, हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. मला मदत कर. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. जे बरोबर आहे त्याच्या बाजूनं उभं राहण्यासाठी मला मदत कर. अँड ब्रिंग आउट बेस्ट इन मी. आणि माझ्यातलं पण जे सर्वोत्कृष्ट आहे ते बाहेर आण. लुक ॲट द नेक्स्ट, द फोर्थ स्टांजा. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो when temptation comes my way. Help Lord to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. Help Lord. Again poet requesting for the help of God. Now the reason is different. What is the reason here? Look, help me Lord to just say no. To just say no. देवा मला मदत कर. परमेश्वरा मला मदत कर. कशासाठी? टू जस्ट से नो. नाही म्हणण्यासाठी. काय नाही म्हणायचं? When temptation comes my way. When temptation comes my way. You know the temptation. Temptation means a strong wish to do something bad or wrong. Temptation means a strong wish to do something bad or wrong. म्हणजे तीव्र इच्छा मनामध्ये होणे एखादी वाईट किंवा चुकीची गोष्ट करण्याची.
Look, it's very necessary in your age, teenage. That is the turning point of your life. If you choose the correct road, you leads to the great success. If you choose the wrong road, means darkened road, you leads to the great distress. So the speaker said, help me Lord to just say no. To just say no when temptation comes to my way. म्हणून पोएट काय म्हणतो, मला नाही म्हणण्यासाठी मदत कर. कधी? when temptation comes to way, when there is a strong wish or a strong desire to do something wrong thing, to do something bad thing which happened in the same age, teenage. एखादी वाईट गोष्ट करण्याची, एखादी चुकीची गोष्ट करण्याची तीव्र इच्छा जेव्हा माझ्या मनामध्ये निर्माण होईल, आणि ती या वयामध्ये होतेच, आणि वाईट करण्याची तीव्र इच्छा माझ्या मनामध्ये जेव्हा निर्माण होईल, टेम्पटेशन कम्स विथ माय वे, जेव्हा टेम्पटेशन माझ्या मार्गामध्ये येईल, ॲट दॅट टाइम ओ लॉर्ड, हे परमेश्वरा, हेल्प मी, मला मदत कर. कशासाठी? टू से नो. टू से नो, नाही म्हणण्यासाठी, वाईट गोष्टीपासून परावर्तित होण्यासाठी, टू डायव्हर्ट फ्रॉम द बॅड थिंग अँड टू कॉन्सन्ट्रेट टुवर्ड्स द गुड थिंग. हेल्प मी लॉर्ड. वाईट गोष्टीपासून परावर्तित होण्यासाठी आणि चांगल्या गोष्टीकडे कॉन्सन्ट्रेट होण्यासाठी मला मदत कर. वाईट गोष्टीला नकार देण्यासाठी मला मदत कर. असं हा पोएट रिक्वेस्ट करतोय लॉर्ड. दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर ईच डे. दॅट त्यामुळं, ज्यामुळं, कशामुळं? वेन आय हॅव अ पॉवर टू से नो वेन टेम्पटेशन कम्स माय वे. जेव्हा माझ्या मार्गामध्ये टेम्पटेशन येईल, वाईट गोष्ट करण्याची माझ्या मनामध्ये इच्छा येईल, आणि माझ्यामध्ये नो म्हणण्याची, त्याला नाही म्हणण्याची ताकद असेल, तेव्हा कदाचित, माईट, मे, शक्यता, प्रोबॅबिलिटी, दॅट आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन. त्याच्यामुळं कदाचित मी माझं जे देह आहे ना, बॉडी जी हेल्दी वाटते, स्ट्रॉंग असावी वाटते, ती बॉडी कदाचित मी क्लीन ठेवू शकेन, अँड फिट, आणि तंदुरुस्त ठेवू शकेन, फॉर ईच डे, फॉर लाईफ ईच डे. जीवनातल्या प्रत्येक दिवसासाठी ही माझं शरीर मी तंदुरुस्त ठेवू शकेन, सदृढ ठेवू शकेन, फिट ठेवू शकेन, हेल्दी ठेवू शकेन, जर का मी टेम्पटेशनला नाही म्हणण्याची माझ्यामध्ये ताकद असेल तर. अँड ऑल ऑफ यू must think that thought of the speaker, because in that teenage bad things attracts you. There is attraction of that things. So please, please, please avoid all that things. And look at the last stanza. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. When my teenage years are over, जेव्हा माझे किशोरवयीन वय, म्हणजे किशोरवयीन वर्ष जी आहेत, म्हणजे मी 16 किंवा 19 वर्षाच्या पुढे निघून जाईन, ओव्हर होईल, ओव्हर. आय नो दॅट आय विल सी. मला माहिती आहे, जर वर सांगितल्याप्रमाणे, वरच्या ज्या कडव्यामध्ये, वरच्या स्टांजामध्ये सांगितले त्याप्रमाणे जर का मी वागलो, तर मला माहिती आहे, आय नो दॅट आय विल सी, मी पाहू शकेन, मी पाहीन, हे मला माहिती आहे. काय पाहीन? दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. की जीवन जे मी जगलो मागं, लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. अतिशय चांगलं जीवन जगलो, किशोरवय अतिशय चांगलं घालवलं, विथ यू, तुझ्याबरोबर, विथ यू. यू मीन्स हू? विथ गॉड. विथ गॉड हू इज ऑलवेज विथ अस, विथ दॅट हायडन पॉवर
which we called the nature, which someone called God, which someone called Bhagwan, which someone called Ishwar, someone called Allah. That is the hidden power. That is the hidden power with you walking next to me. माझ्या बरोबर, माझ्या नंतर, माझ्या मागं मागं मला सपोर्ट करत, मला वाईट गोष्टींपासून बाजूला घेऊन जात जात चालणार आहे तू परमेश्वरा. आणि तू जेव्हा माझ्या बरोबर चालणार आहेस तेव्हा मी मागं पाहिलेली जी दिवस आहे ते नक्कीच चांगले गेलेले असतील, वाईट जाणार नाही. सो थँक यू सो मच. In this way, this poem is finished, which is written by J. Morse. I hope you understood very well. Thank you so much.